வணக்கம் உறவுகளே, நான் உங்கள் மதுசூதன். கனடாவில் ஜூன் 2, 2025 என்ன அரசியல் நிகழ்வு நடைபெற்றது என்பது, அதுவும் முக்கியமான நிகழ்வு, கனடா பொருளாதாரத்தில் தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய நிகழ்வு, என்ன முடிவுகள் என்பதை இந்த பதிவினூடாக பார்ப்போம். ஆம் உறவுகளே, ஜூன் 2, 2025 கனடாவின் ஒரு மாகாணமான சஸ்கச்சுவான் மாகாணத்தில் கனேடிய பிரதமர் மார்க் கார்னி தலைமையில் அனைத்து மாகாணங்களும் பிராந்தியங்களுக்கும் இடையிலான பிரீமியர்களுக்கு இடையிலான ஒரு ஒன்றுகூடல் சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. இது வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. ஏனென்றால் 40 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஒரு இடத்தில், அதுவும் சஸ்கச்சுவான் பிராந்தியத்தில் அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள். 40 years ago was the last time there was a First Minister meeting in the province of Saskatchewan. It was in Regina then. Prime Minister Mulroney had convened it. Back in 1985, it was the run-up to what would then be the free trade agreement with the United States, and a long process of integration that brought great prosperity to both our nations. But that situation, as we all know, has changed. We're in the process of redefining our relationship with the United States. That's ongoing, but working very much in partnership around this table in terms of our priorities and how we're defining it. But also taking matters very much into our own hands, parce que nous sommes maîtres chez nous. Nous pouvons contrôler notre destin économique, notre destin de sécurité. So I'm going to be very blunt here. This has been the best meeting we've had in 10 years. Simple. Best meeting I've had in 7 years. And there was no expectations that the Prime Minister was going to come out and say, you get that project, you get that project. It was a great discussion. Now, we were all talking. Now it's time to put it into action. All of us are responsible. But I thought it was an incredible meeting, great communication, great collaboration, and we all walked out of that room united. And that's the most important thing. Now the Prime Minister is going to go to work, get the legislation passed, and we'll divvy it up. I described him today as Santa Claus. He's coming, and his sled was full of all sorts of stuff. Now he's taking off back to the North Pole. He's going to sort it out, and then he's going to call us. So, and we're building short of Santa Claus is my big belly. I got to loan it to him. Well, and we're building a port at the North Pole, I think. That's right, absolutely, and critical minerals up in the North Pole. And if I could build on the example that Doug gave, I think one of the critical pieces here is the unity. So while on Christmas morning at my house, my kids are pretty excited and not fighting each other over their toys, New Brunswick is really excited to see the Eastern Energy Partnership as a priority project, and we are in full support of our colleagues in the West advancing the Western and Arctic Corridor, and we're not going to be in competition with each other, because we're in support of every province here advancing their interests in a way that we're all aware of, that we're all supportive of, and that demonstrates to Canadian the unity among Canadian premiers, the strength around this table, that we're all on the same page to build an economy that serves every Canadian from each of our positions in each of our provinces. 85ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் மல்ரோனி தலைமையில் தான் இந்த பிரீமியர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பு சஸ்கச்சுவான் பிராந்தியத்தில் இடம்பெற்றது, மாகாணத்தில். அதுக்கு பிறகு 40 வருடத்துக்கு பிறகு இப்பொழுது மார்க் கார்னி அவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெறுவது, அதுதான் சொல்கிறேன், 40 வருடங்களுக்கு பின்னர் நடைபெறுவதனால் இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது. அந்த 1985ஆம் ஆண்டு மல்ரோனி அவர்களுடைய தலைமையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்திலே அமெரிக்கா உடனான, அதாவது USA உடனான வர்த்தக தொடர்புகள் பற்றி முக்கியமான முடிவுகள் அப்போது எட்டப்பட்டது. அதன் பின்னர் நல்ல வர்த்தக தொடர்புகள் இடம்பெற்றது. அதாவது கனடாவுக்கும் USAக்கும் இடையிலான எல்லை ரீதியான வர்த்தகங்கள் மேம்பட்டது. அதன் வாயிலாக நல்ல பொருளாதாரத்தை இரண்டு நாடுகளுமே அனுபவித்திருந்தன. ஆனால் அண்மைய காலங்களில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் கனடா மீது அதிகரித்த வரி விதிப்புகளை விதித்ததினால் கனடா பொருளாதாரம் கொஞ்சம் மந்த நிலையை எட்டியது, யாவரும் அறிந்தது. இந்த பின்னணியில் USAயினுடைய இன்டர்நேஷ்னல் ரேட் கோட் அந்த வரி விதிப்பு, ட்ரம்பினுடைய வரி விதிப்புக்கு எதிரான தீர்ப்பை வழங்கியிருந்த பின்னணியில் இன்று, அதாவது ஜூன் 2, 2025 சஸ்கச்சுவான் மாகாணத்தில் பிரதமர் மார்க் கார்னி அவர்கள் அனைத்து மாகாணத்தினுடைய பிரீமியர்கள், முதல்வர்களோடு கலந்துரையாடி இருக்கின்றார். இதிலே இன்டர்னல் ரேட் சம்பந்தமாக, அதாவது மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி, டெக்ஸ் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது ஒவ்வொரு மாகாணமும்
தனிச்சிறப்பு தனி ஆட்சி பிராந்தியமாக இருக்கின்ற போதிலும் இந்த மாகாணங்களுக்கு இடையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள், அந்த மாகாணங்களுக்கு இடையில் இருக்கிற வரி வீதங்கள், அவற்றை பற்றி அந்த ஃப்ரீடம் ரேட், அதாவது வந்து ஒரு சுதந்திரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்வதற்கு இன்டர்னல் ரேட்டுக்காக ஒரு கொள்கை பிரகடனங்களை அவர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி செய்வதென்று. ஏனென்றால் நாங்கள் இன்டர்னலாக கனடாவினுடைய உள்ளார்ந்த வர்த்தகம் பொருளாதாரம் வளர்ந்தால்தான் இன்னும் நாடு வந்து வல்லமை அடையும் என்ற துணைப்பொருளே இந்த கருத்தாடல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஆரோக்கியமான கருத்து பகிர்வுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. யுஎஸ்ஏயினுடைய வர்த்தகம் சம்பந்தமாகவும் பேசப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் G7 வந்து, அதாவது வந்து இந்த மாதம் நடுப்பகுதியிலே வந்து அல்பர்டாவிலே G7 நாடுகளினுடைய ஒன்றுகூடல் நடைபெற இருக்கின்றது. அதிலே இந்த இன்டர்னல் வர்த்தகம் சம்பந்தமாக, மாகாணங்களுக்கு இடையிலான இன்டர்னல் வர்த்தகம் சம்பந்தமாக வலியுறுத்தப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் கனடா ஸ்ட்ராங் என்கின்ற அந்த பொருளாதார நிலைமையையும் வந்து வலியுறுத்த இருக்கிறார்கள். இதிலே பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது. அதாவது மாகாண எல்லைகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகம், வரி கொள்கைகள் மற்றும் அந்த சுதந்திரமான வர்த்தகம் மற்றும் இந்த வர்த்தகங்களுக்கு இடையில் வந்து G7 மாநாட்டில் எப்படி வந்து உலகளாவிய இந்த பொருளாதார நீடித்து நிலைத்த பொருளாதார கொள்கைகள் பற்றி எடுந்தியம்பல்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலாக முடியப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் மார்க் கார்னி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார். இந்த இன்டர்னல் ரேட் வந்து நல்லபடியாக நடந்தால் என்ன நடக்கும் என்றால், வெவ்வேறு மாகாணங்களில் இருந்து வருகிற பொருட்களுடைய வரிகள், அந்த சுதந்திர வர்த்தகங்கள் மூலம் மக்களுக்கும் சில வரிச்சலுகைகள், மற்றது தங்கு தடையின்றி பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உத்திகள் ஏற்படும். அதைவிட இப்படி பொருளாதார சுமைகளை வேறு நாடுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற போது உள்ளூர் உற்பத்திகளும், உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற காலப்போக அந்த உற்பத்தி பொருட்களை மற்ற மாகாணங்கள், ஷார்ட்டேஜ் இருக்கிற மாகாணங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமும் நல்ல அந்த சிறந்த தங்குதடையின்றிய பொருளாதாரத்தை கனடாவில் வளர்த்து கொள்ளலாம் என்று பிரதமர் நம்புகிறார். இந்த பிரீமியர்களும் நம்புகிறார்கள். பார்ப்போம் இவர்களுடைய கொள்கை வகுப்பாக்கங்கள், அதுவும் ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் மார்க் கார்னி தலைமையிலே நாடு எவ்வாறு முன்னோக்கி செல்லப் போகின்றது என்பதை தொடர்ந்தும் அவதானிப்போம். நல்லவை நடைபெறட்டும். மீண்டும் ஒரு பதிவினூடாக